नमस्कार मु गीता दास भुवनेश्वर ब्लेसिंग्स टीम रु जैनेट सरी एवं सामुएल सेम को लिखित पुस्तक द बुद्ध स्वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर रो एकादश अध्याय आजिर उपस्थापनार विषय वस्तु। सेविका नैला शिशुर मृत्यु गभीर भाव में आंदोलित करथिला यशोधरा हृदय को। अतीतर से स्मृति को से प्रकाश करुथिले किसा गौतमी एवं नूतन सन्यासिनी मानक सम्मुखरे। रात्रिर धीर शीतल पवन उपवन मध्य देई प्रजापति भितर कक्ष को प्रवेश करुथिला। समस्त सन्यासिनी अति निकटतर होई यशोधरा चतुर्पार्श्व एकत्रित होइथिले। चक्षुमुद्रित अवस्था किछि समय पई यशोधरा गभीर भाव में निश्वास प्रश्वास नेउथिले। अपर पक्षरे चक्षुमुद्रित प्रजापतिंकर धीर निश्वास प्रश्वास स्थिर शांत निद्रा परी प्रतीत होउथिला। अतीत को फेरी यशोधरा शांत स्वर रे निजर कहानी सहित अग्रसर हेउथिले। प्रतिदिन परी चन्ना आगमन यशोधरा और राहुल सहित निजर स्थान ग्रहण करथिले एवं नैला एवं तांका स्वामी हृदय रे सृष्टि होइथिबा दुख जंत्रणा को चन्ना सम्मुखरे प्रकाश करुथिले यशोधरा। ता सहित किछि उद्भट परिकल्पना यशोधरा मनरे। से एपरि मने करुथिले जेपरि पुत्र राहुल निज पिता सिद्धार्थଙ୍କ सहित मृत्युर कबଳରେ एवं यशोधरा सेमानकु खोजिबारे असमर्थ थिले। सेही क्षणरे एपरि एक कल्पनात्मक हृदय विदारक स्थिति पई यशोधरा मनरे सिद्धार्थଙ୍କ पई तिक्ततार सृष्टि एवं से सबु से प्रकाश करुथिले चन्ना सम्मुखरे। प्रत्युत्तर रे चन्ना मध्य समय समय निज मध्यरे थिबा तिक्तता जोगु सृष्टि हेउथिबा हलाहल विषय व्यक्त करुथिले। निजर पत्नी एवं दुई कन्या संतानक सह करुथिबा मंद व्यवहार निमंते निजकु घृणा चक्षुरे देखुथिले चन्ना। किंतु सेही परिस्थिति मुक्त होगा पाई निजर कौनसी सहायता करि पारु नथिले। से निश्वास प्रश्वास को ध्यान दे किछि समय पाई निजकु अतीतरु निवृत्त कराइथिले यशोधरा। परक्षण रे आदरर सहित सन्यासिनी मानकु संबोधन करी निजकु अग्रसर कराउथिले। से स्मृति रे एबे भी चन्नाकर सेही आघात प्राप्त शब्द यशोधरा अनुभव करुथिले। निज मध्यरे थिबा सेही तिक्तता तांकु विषाक्त करने सहित निजर पुत्र ठारू मध्य पृथक कराउछि। से सबु से व्यक्त करुथिले चन्ना सम्मुखरे। चन्ना मध्य निजर असहायता प्रकाश करुथिले। सेही क्षणरे सबु किछि स्पष्ट प्रतीत हेउथिला सेमानंकु। निज मध्यरे थिबा सेही तिक्तता मोर किंबा तुमर न होई केवल एक मानवीय गुण भावरे परिदृष्ट हेउथिला। ठीक जेपरि क्षणस्थायी अंधकारच्छन्न बादल अपसरी गला परे आलोकर पुनः प्रकाश होइथाए। स्मित हास्य सहित यशोधरा सेही मुहूर्त को एक परिपक्व क्षण भाव में वर्णित करुथिले। अतीतर स्मृति रे यशोधरा निजको व्यक्त करुथिले। चन्नाकर सेही किछि शब्द और ता सहित सूर्योदय आरंभरू श्मशान घाटरे अतिबाहित करिथिबा संपूर्ण दिन और राति यशोधरा को किछि शिक्षादान करथिला। निज मध्यरे थिबा घृणा बा विद्वेष सत्वे चन्ना एवं समस्त महिला मानक सहित निजर संपर्क द्वारा किछि अपरिवर्तनीय परिस्थितिर सृष्टि होइथिला। यशोधरा को प्रतीयमान हेउथिला संभवतः निज भितरे जंत्रणा को सह्य करिवार शक्ति अन्य जनकु दुख जंत्रणा को सहन करिवा पई साहाय्य बा शक्ति जोगाई थाए। सेही निर्दिष्ट समय रे यशोधरा को स्पष्ट दृश्यमान हेउथिला। जनक परे जणे समस्ते निज निज मध्य संजोग हेबा द्वारा प्रेम को अनुभव करिवार क्षमता समग्र विश्ववासी हृदय जाग्रत होइथिबा एक उन्मुक्त नूतन पथ जहाको निर्दिष्ट रूप से किपरि व्यक्त करिवे से विषय अवगत नथिले यशोधरा। प्रेमर सेही नियम समग्र जनसमाज को निश्चिंत भाव में माध्याकर्षण शक्तिर नियम परी दृढ़ भाव में भूमि उपरे स्थिर रखे। ठीक जेपरि वृक्षरु फल भूमि ठारू ऊर्ध्व को न जाई सेही नियम द्वारा निम्नगामी होई भूमि उपरे ही पड़ी थाए।
ଆନନ୍ଦର ହସ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧରା ଏବଂ ତା ସହିତ ହସୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଅତୀତର କାହାଣୀ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେବିକା ନୈଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ନିକଟତର କରାଇ ଯଶୋଧରା ସେହି ଦୁଃଖ ହତାଶ ସ୍ଥିତି ଥିବା ସେବିକାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କିଛି ଅଭିଳାଷା ନଥିଲା ନୈଲାଙ୍କର। ଦୁଇ ଜଣ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ବସିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନୈଲାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଯଶୋଧରା। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମିଳିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଶୋଧରା ଏବଂ ନୈଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଳମ୍ବରେ ସେହି ପରିଧିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସପ୍ତାହ ଉପରାନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଦିନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯଶୋଧରା ଏବଂ ନୈଲା ନିଜ ନିଜକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟତିରେକେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପରିଧିର ସମୂହ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଧିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଯଶୋଧରା ଏବଂ ନୈଲାଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ନିଜ ନିଜକୁ ଯଶୋଧରା ଏବଂ ନୈଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆତ୍ମବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଯଶୋଧରା ଏବଂ ନୈଲାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ପରିଧିର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ନା ଏବଂ ଯଶୋଧରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି। ସହଜ ସ୍ୱରରେ ନିଜ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧରା। କରୁଣା ପରିଧିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ମିଳିତ କ୍ଷଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଶୋଧରା ଆଶାହୀନ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କାମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଯଶୋଧରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିଜଠାରୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ହତାଶ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧି ନ ହେଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାର କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ। ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାପଥରେ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧରା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଭାବନାତ୍ମକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସହିତ ଜୀବିତ ରଖିବେ କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ମୃତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏପରି ଏକ ବିସ୍ମୟଭୂତ ସ୍ଥିତିରେ ଯଶୋଧରା। ଯଦି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରକୃତ ଅଭିରୁଚି ଥିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ସେସବୁ ଏପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେପରି ଶୀତଳ ଜଳପ୍ରବାହରେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରବାହିତ ଉଷ୍ମ ଜଳସ୍ରୋତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଏପରି ଏକ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଯଶୋଧରା। ସେହି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ ଯଶୋଧରା କିସା ଗୌତମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପଥଗାମୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିସା ଗୌତମୀଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଯଶୋଧରାଙ୍କ ସମ୍ମତିସୂଚକ ଭାବ ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ନିଜର ବିଗତ ଦିନର ତରଙ୍ଗାୟିତ ସ୍ମୃତି। ଯଶୋଧରା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଯାତ୍ରାପଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ହିଁ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଯଶୋଧରା ଶାନ୍ତ ନୀରବ। କିସା ଗୌତମୀକୁ ଜ୍ଞାତ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କୁ କେବଳ ଯଶୋଧରାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ନିଜର ଯାତ୍ରାପଥ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ରାତିରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଇଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା ପରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଯଶୋଧରା।
ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦେବଦାରୁ ଉପବନରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷଣରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିପ୍ରାୟ ସହିତ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଏବଂ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ନୂତନ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯଶୋଧାରା ସେସବୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସାଧନା ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ପରିଧିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ, ପ୍ରଗାଢ଼ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବା ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମିଳିତ ସତ୍ୟର ପରିଧିରେ ଏକ କମ୍ପନର ସୃଷ୍ଟି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ଦୟା ଓ କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରଜାପତି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧାରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେବାଳୟ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ଯଶୋଧାରା। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମତତ୍ପରତା ବା ସଜାଗତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବର ସୃଷ୍ଟି। ସଚେତନ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ ସେହି ପରିଧିରେ ଯଶୋଧାରାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ମାନବ ଜଗତ କେବଳ ନିଜ ସହିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେପରି ଖଣିଜ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପକ୍ୱ କ୍ଷଣରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କରୁଣା ପରିଧିରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହୃଦୟଭରା କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।